नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 26 मे सोमवार आसतु आज दिनर मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। आसला प्रथम खबर एवं राज्य में विभिन्न स्थान में लगी रही वर्षा। यह वर्षा पाग आगामी 7 दिन पर्यंत जारी रही आशंका करिछि पाणीपाग केन्द्र। राज्य में आगामी 7 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। अधिकांश स्थान में वर्षा होगा सह झटका पवन बहब एने सूचना देले आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका। ओडिशा को मौसुमी आसवाक टिके समय लगे। उत्तर पूर्वांचल राज्य पर ओडिशा को मौसुमी आसब बोली कहले आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका। 27 बेलू एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर पार्श्ववर्ती अंचल में यह सृष्टि बात्या रूप नेबार संभावना रही। हेले बात्या हेबा नहीं अपप्रचार करा जाउछि। आईएमडी पक्षर बात्या नहीं कौन सूचना दि जाए नहीं। परवर्ती खबर मेट्रो रेल प्रकल्प नहीं बड़ सूचना। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प नहीं बड़ सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राजधानी में अंडरग्राउंड हेब मेट्रो माटी तले चलो मेट्रो। भुवनेश्वर में जो भाई दिन को दिन भिड़ नियंत्रण बाहर को जाऊँगी से भिड़ कमाइबा को राज्य सरकार बड़ प्लान करिसेंती। सेथिपई अंडरग्राउंड हेब भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प। 2025 सुधा पटिया सीआरपी नुआ रोड्रु अवरोध हटी काम सरिब एने मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन देले बड़ सूचना। 2027 सुधा भुवनेश्वर रिंग रोड काम भी शेष हम। आचार्य बिहार पटिया को नुआ कनेक्टिंग रोड हेब। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिले बलूचिस्तान को स्वाधीन करने को भारत को करिसेंती अपील। अमेरिकीय कांग्रेस सदस्य तारा चांद मोदी को चिठी लिखि स्वाधीन बलूचिस्तान आंदोलन को पूर्ण समर्थन देवाक अनुरोध करछंती। दशंधि धरी पाकिस्तान बलूच लोकों उपर अत्याचार करुवा से चिठी में दर्शाई। पाकिस्तान एभली अत्याचार निर्यातना को समालोचना करछंती तारा चांद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एने सूचना देवा सह चिठीर फोटो को पोस्ट करछंती जेउथिरे से लिखिछंती स्वाधीन बलूचिस्तान भारत पई शांति एवं स्थिरतार प्रतीक होई परिबो। यह सह स्वाधीन बलूचिस्तान भारत पई एक रणनैतिक सुविधा होई पारे बोली मध्य से लिखिछंती। सेहीपरि लाल किल्लारू प्रधानमंत्री मोदी भाषण में बलूचिस्तान प्रसंग प्रतिटी बलूच संप्रदायर लोकों पई नैतिक समर्थन बोली से लिखिछंती। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 122तम संस्करण में आतंकवाद बाबद देशवासी को सजाग कर आतंकवाद विरुद्ध में देशवासी एकाठी होगा से परामर्श देइछंती। या सह मोदी कहते कि आतंकवाद समाप्त करने को संकल्प नेबाकू पड़िबो। से तांको रेडियो कार्यक्रम में कहते कि सारा देश आतंकवाद विरुद्ध में एकजुट होइछंती। या सह से ऑपरेशन सिंदूर रे भारतीय सेना जेभली सफलता हासिल कला ताहाकू प्रशंसा करिसेंती। सेपटे ऑपरेशन सिंदूर अस्त्र विरति पर देश में बीजेपी द्वारा आयोजित त्रिरंगा यात्रा रे जेभली गाँव सहर पर्यंत लोके सामिल हेले से नहीं देशवासी को धन्यवाद जणाइछंती। परवर्ती खबर कर्मचारी ग्राम्य उन्नयन विभाग कड़ा निर्देश। एणिकी ग्राम्य उन्नयन विभाग समस्त कर्मचारी संध्या 5:30 पूर्व ऑफिस छाड़ी पारे नहीं। सकाळ 10टा सुधा ऑफिस आसबे एवं संध्या 5:30 पर घर को जिबे। अति कम 7.5 घंटा ऑफिस रे उपस्थित रहिबे। समस्तंकर बायोमेट्रिक्स उपस्थापन बाध्यतामूलक करा जायछि। अर्थात जो कर्मचारी पहुँच आउट नथिबो तांकर से दिन आब्सेंट पड़िबो। जदि कौनसी ऑफिस काम रे बाहर को जाउथिबे तेबे सेथिरे व्यतिक्रम रहि पारिबो। राज्य ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षर एभली कड़ा निर्देशनामा जारी करा जायछि। परवर्ती खबर गुजरात आउ जणे गुप्तचर गिरफ। देशद्रोह अभियोग में सहबदीप सिंह गोहिल नामक व्यक्ति को गिरफ करिछि गुजरात एटीएस। तांको विरुद्ध में भारतीय नौसेनार गुरुत्वपूर्ण तथ्य पाकिस्तान को देउथिबा सांघातिक लागिछि। बीएसएफ रो अनेक तथ्य मध्य पाकिस्तान को देइथिबा सूचना मिलिछि। मे 2 रे सहदेव को जेरा पई डका जाइथिला। आदित्य भारद्वाज नामी महिला व्हाट्सएप चैट करी तथ्य देउथिबा कहिले और सेही अदिति पाकिस्तान एजेंट बोली से पर जानिबा को पाइथिले। तेबे तथ्य देबा पई 40,000 टंकार डील होइथिला। निकट में 15 जन गुप्तचर को देशर विभिन्न राज्यों गिरफ करा जायछि। परवर्ती खबर भारत और पाकिस्तान मध्य बहु वर्ष आगर होइथिबा सिंधु जल चुक्ति को नहीं चर्चा जोर धरिछि। पहलगाम आतंकी आक्रमण पर पाकिस्तान को प्रभावित होथिबा सिंधु नदीर जल अटकाइबा को भारत चेतावनी देइछि। यार भितर भारत को चीन पटु मिलुथिबा पानी को नहीं प्रश्न उठी। डॉक्टर बायो नित्यानंद संकेत देइछंती कि चीन चुपचाप भारत को प्रभावित होथिबा सतलुजर जल को अटकाउछि। एक जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट मुताबक नासार पूर्वतन स्टेशन मैनेजर डॉक्टर बायो नित्यानंद को सैटेलाइट मिलथिबा सतलुज जल प्रवाहर डाटा उपर अनुधान करिसेंती। डाटा कहूछि कि सतलुज नदीर जल पूर्व भारत को जतिकी प्रभावित होतिला एबे तार 75% पानी कम प्रभावित होछि। परवर्ती खबर जापान को टपी विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थव्यवस्था संपन्न देश होई पारिछि भारत। अमेरिका चीन जर्मनी पछकु थिबा भारत पई कोनोसी प्रभाव पकाई परिबो नै। अर्थनीति
ଭାରତ ପାଲଟିଲା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି। ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର 10ମ ବୈଠକ ପରେ ବିବିଆର୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଛି, ଯେ ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚତୁର୍ଥ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। IMF ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଜାପାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ 4ଟି ରାଜ୍ୟର 5ଟି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 4ଟି ରାଜ୍ୟର 5ଟି ସିଟ୍ରେ 19 ଜୁନ୍ରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ସେହିପରି ଏହାର ଫଳାଫଳ 23 ଜୁନ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସମସ୍ତ ସିଟ୍ରେ 19 ଜୁନ୍ରେ ଭୋଟ ହେବ। ଭୋଟ ଗଣନା 23 ଜୁନ୍ରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024ରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ତୃତୀୟ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ପାରିତ ହୋଇଛି 3ଟି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କନକ୍ଲେଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 20 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 18 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଏନ୍ଡିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନକ୍ଲେଭରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ଦେଖାଇ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଚାଲକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନୂଆ ରଣନୀତି କରି ଆଗଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। କୋଟିଆ ହେଉଛି ଖଣିଜ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ହଟୁନାହିଁ। କୋଟିଆର ବଣ, ପାହାଡ଼ ଓ ମାଟି ତଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥିବାରୁ ଯେନେତେନେ ପ୍ରକାରେ ଏହାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାଲ ଚଲାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କୋଟିଆବାସୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଥିବା ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ କମିଟି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଭଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 259 ଡ୍ରୋନ୍ 69 ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। କୁହାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷ ଏକାସହ 367 ଡ୍ରୋନ୍ ସହ ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିଛି ୟୁକ୍ରେନ। ସେପଟେ ପୁଣି ଗାଜା ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଥର ଆକ୍ରମଣରେ 70ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ମୋଟ 200ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଜାକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି IDF। 2 ମାସର ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପରେ ପୁଣି ହମାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଆମେରିକାର ଡିଫେନ୍ସ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି DIAର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହା ସହ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେନାବଳକୁ ନେଇ ନିଜେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଚୀନ ଏବେ ତାର ସେନା ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେନ୍ସ ଆର୍ମିକୁ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମିଆଁମାର, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯଦି ଚୀନ ଏଭଳି କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଭାରତର ସେନା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ, କାରଣ ଏସବୁ ଦେଶ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ନହେଲେ ବି ଜଳପଥରେ ଭାରତର ଅତି ନିକଟତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଅକୁ ବନବାସ ପଠାଇଲେ ଲାଲୁ। ହେଲେ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆର୍ଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ନିଜ ପୁଅ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ବନବାସ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କି କେବେ ବି ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ବାପା କରିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଲାଲୁଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହିଁକି ତେଜପ୍ରତାପକୁ ଏମିତି ବନବାସରେ ପଠାଇଦେଲେ ଲାଲୁ? ଲାଲୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଅଛି କି ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସାନ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀ ପାଇଁ ବନବାସରେ ଗଲେ ଲାଲୁ ନନ୍ଦନ ତେଜପ୍ରତାପ। ଭାରତକୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଳି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ତେଜପୁତ୍ର ହେବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ବିଷଧର ସାପ ପାଳିଲା ପରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ନିଜେ କାଳର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଏବେ ନିଜ ବାପା ପାଇଁ କୁଳାଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ ଆତଙ୍କୀ ସ୍ଥାନର ଖୁସଦାର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 0 ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ କରାଚି ଟୋଟା ରାଜମାର୍ଗରେ ସେନାବାହିନୀକୁ ଇମ୍ପୋ ୱାଇଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି।
ଯେଉଁଥିରେ 32 ଜଣ ପାକ୍ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ 12ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣା ଏବଂ ଗୁଳି ବର୍ଷାର ଖବର ଆସିବା ପରେ ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆଉ ନାହିଁ ଚୀନର ଦବଦବା, କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା। ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ ବରଂ କହୁଛି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁଡିଜର ରିପୋର୍ଟ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀରେ ଆଗରେ ରହୁଥିଲା ଚୀନ, ହେଲେ ଏବେ ଚୀନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଭାରତ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀରେ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ବିଜେପିର ଛବି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୟାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏନ୍ଡିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ସମୟରେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପାଏ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ରହସ୍ୟ। ସେହିପରି ଏବେ ଜ୍ୟୋତିର ଫୋନ୍ରୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସହ ମିଶି ଭାରତୀୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି କରୁଥିଲା ଏହିସବୁ କାମ। ଜ୍ୟୋତି ମାଲ୍ହୋତ୍ରା ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜିଶାନ ଏବଂ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଜିଶାନ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜ୍ୟୋତି ମାଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତି କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ାଯାଏ ପାଠ, ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସିବିଏସ୍ଇ ଏନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ସିବିଏସ୍ଇର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାର ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ଖୋଲା ହେଲାଣି। ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଏବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ଶେଷ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ କାମ। ରଥଯାତ୍ରାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏଥିପାଇଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 100ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 25ଟି ବିମାନର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଥିଲି।